છો, ताली पाड़ो छो, नाची उठो छो, तो पत्थर में बैठा है प्रभु, तो तुम तो कितने सुंदर हो। मंदिर में जाने वालों, तुम खुद भी तो एक मंदिर हो। पहले दो पहले की पूजा खुद भी तो एक मंदिर हो। सोचा है कभी ऐसा? पत्थर में बैठा है प्रभु, लाकडानी मूर्ति
પથ્થરની મૂર્તિને ભગવાન માનો, તાંબાની પિત્તળની મૂર્તિને ભગવાન માનો, तुम तो कितने सुंदर हो। लाडवा धरावो छो भगवान, एक लाडू ओछो कर्यो कोई दी नेवा पाका छे बधा, जो भगवान ओछो करवा मांडे तो आ धरावाने बंद कर दे, तो ओछो नथी करतो भगवान एना माभा मारे। जो बेचार मने धरावे जो हमणे झपटी जाओ। मंदिर में जाने वालो, मंदिर में मंदिर में जाने वालो, मंदिर में जाने कि नहीं हो? बताओ कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। पत्थर से तो है एटलीस्ट पत्थर से तो है। मारे केवुं छे कि पत्थर में जो परमात्मा बनवानी क्षमता हो तो तमारा केम न हो। प्रत्येक मनुष्य ने आत्यंतिक क्षमता परमात्मा बनवानी छे। लोकमान्य तिलक जी कहे कि स्वराज मारो जन्म सिद्ध हक छे, तो हूँ तमने एक सूत्र आपू छू कि परमात्मा में प्रवेश ही आपका जन्म सिद्ध अधिकार। एनाथी ओछुं काई नथी खपतुं, काई आपका जन्म सिद्ध अधिकार पत्थर में बैठा है प्रभु। तो तुम तो कितने सुंदर, पण आपणी तो माळाओमां मस्त
મસ્જિદોમાં, મૂર્તિઓમાં, ધર્મના ઝઘડાઓમાં, સંપ્રદાયની સંકુચિતતામાં એવા અટવાઈ ગયા છે કે આપણે સત્યને ભૂલી ગયા છે. કોઈ તમને પૂછે ને, માં હરીશ્વરી દેવી મુન્દ્રામાં આવ્યા છે, કેમ આવ્યા છે? તમે કહેજો અમને સત્યની યાદ અપાવવા આવ્યા છે. જરૂર નથી શિવ કથા કહેવા આવ્યા, કથા તો થઈ જશે. ડાબા હાથનો ખેલ છે મારા માટે કથાઈ તો, પણ સત્યની યાદ અપાવવા આવ્યા છે. અમે ભટકતા 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 અમારા સત્યને ભૂલી ગયા હતા. ફરીવાર માં પાછી અમને યાદ અપાવવા આવી છે તારું સત્ય શું છે. મારા શ્રોતા, મારા સાધકો છાતી ઠોકીને આવી ઘોષણા કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ, એની જરૂર છે મારે. અથવા હું તમને એવા બનાવીશ, જો કોઈ અપરિપક્વ હશે, માતાનું તો કામ જ છે બાળકને શિક્ષણ આપવાનું, वैद्य तो काम ज है बीमार को ठीक करना. माता बनकर कभी वात्सल्य से, प्रेम से आपको बदल दूंगी. संत या गुरु के रूप में कभी कड़वा सच कहके और शक्तिपात करके आपका रूपांतरण कर दूंगी, और कभी सर्जन बनके एनेस्थेसिया दिए बिना टोपी सुंघाड़્યા वगर તમને ભલે પીડા થતી ऑपरेशन પણ કરીશ. वैद्य बनकर संत ये 3 काम करते हैं, कभी गुरु का, कभी माता का, कभी वैद्य का. आई एम ए फिजिशियन. હું કહું છું હું એક વૈદ્ય છું. उपाय કરીશ. आप यहाँ आ गए तो मुझे परमिशन अपने आप मिल गई आपका उपाय करने की. आ गए आपको अगर मेरी जरूरत नहीं होती तो आप यहाँ नहीं आते. आप आ गए हैं, यही सबूत है कि आपको मेरी जरूरत है. अब मेरी स्वतंत्रता है किस ढंग से आपके रोग को दूर करना. यहाँ अब आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है. एक स्वतंत्रता है वापस चले जाने की, उठकर चले जाओ. एक स्वतंत्रता है. जब आप आ गए तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारे स्विचेस सब मेरे हाथ में है. अब जिस ढंग से मुझे आपके साथ सत्संग करना है या आप में शक्ति को जगाना है, आपके सत्य को जो उजागर करना है, आपको जो टेकल करना है, ये काम अब मेरा है. खैर આપણે આગળ વધીએ છીએ. તિલક કામ ઉઠતા है. तो 16 लक्षणों એ જ 16 પૂજા બની જાય છે. પછી પદાર્થોની બહુ જરૂર નથી, સદગુણોની જરૂર છે. ખેર બંધ અને મોક્ષનું નિરૂપણ કર્યું છે. શૌનક પૂછે છે સુતપુરાણીજી કે મહારાજ, મુક્ત અને બંધાયેલો જીવ એમાં ફરક શું છે? ત્યારે જવાબ આપતા કહે, सुन गुरुषी सुन गुरुषी प्रकृति बांधा प्रकृति बांधा सच्चिदानंद है. मैं और आप हम सब शिव हैं. शिवो हम, शिवो हम. परमात्मा से बिल्कुल हम कम नहीं है. जो आत्म तत्व है वो ईश्वर का ही स्वरूप है. दिव्य है, प्रसन्न है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है. 24 विशेषणों છે આત્મા. ઉપનિષદમાં કેટલા? 24 વિશેષણ. પણ એ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા એ જીવ નામથી કેમ ઓળખાય છે?
તો કે એ પરમાત્મા શરીરમાં આવ્યા પછી જો પ્રકૃતિથી બંધાઈ જાય, પ્રકૃતિ દ્વારા જો બંધાઈ જાય, સત્વગુણ, તમોગુણ, રજોગુણથી ઘેરાઈ જાય, ઈચ્છાઓના વાદળો છવાઈ જાય, તો એ પ્રકૃતિથી બંધાયેલા આત્માને જીવ નામથી સંબોધન કરવામાં આવે છે. ખેર સુનો પ્રકૃતિ સે ભયાય દેહા. મહારાજ સાંભળો, આ શરીર જ પ્રકૃતિથી બનેલું છે. નેચર, પ્રકૃતિની માટે અંગ્રેજીમાં એક શબ્દ છે નેચર. નેચર એટલે સ્વભાવ પણ થાય છે અને નેચર એટલે કુદરત પણ થાય છે. કુદરતના તત્વો ભેગા થયા અને પછી સ્વભાવ બન્યો એટલે ડબલ નેચર થયો. નેચર પ્લસ નેચર. પ્રકૃતિના તત્વો કયા કયા? તો કે અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, જળ અને આકાશ. આ પંચ મહાભૂત ભેગું થયું. એમાં અહંકાર જન્મો, પછી 5 તન્માત્રા, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, બધી વાતો આગળ આવશે, પછી કહીશ. કહેવાનું તાત્પર્ય, પ્રકૃતિથી બનેલા શરીરમાં એ આત્મા એટલે 25મો પરમાત્મા અંદર ઉતર્યો અને પ્રકૃતિ સાથે રમતા 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 એટલું બધું તદાત્મ્ય થઈ ગયું કે એને સ્વનો બોધ ન રહ્યો અને પોતે હું શરીર છું એવું માનવા માંડ્યો. ફલાણા ભાઈ, ઢીકડા ભાઈ, ફલાણી બેન, ઢીકડી બેન, ફલાણા શેઠ વગેરે વગેરે. કર્મ ચક્ર કે વ્યુહ મેં ભ્રમત જીવ ફલફાંસ. અને મહારાજ પછી કર્મ કરતો કરતો કર્મના ચક્રમાં, એના ફંદામાં જીવ ફસાવા લાગ્યો. મહારાજ એને મુક્ત કરવા માટે છૂટે ભજન સે મોહિની તબ હોવે અવિનાશ. સાચા ભજનનો માર્ગ કોઈ સમજાવે, કોઈ સદગુરુ મળે, ચિત્ત સ્થિર થાય. હું કોણ છું સવારે મેં તમને કહ્યું તું કે જેને બોધ થાય, ये चमड़ी की तंबू में डेरा मेरा, ये चमड़ी की तंबू में डेरा मेरा है पहला कि आखिर ये फेरा मेरा, अंधेरों से कब हो सवेरा मेरा, मैं कब तक रुकूंगा इतना तो जानो, ये धरती क्यों मेरा ठिकाना बना. मैं यहाँ क्यों आया, मुंद्रा में क्यों, आप सबके साथ क्यों, इतने संबंधित में रिश्तेदार क्यों. कहीं न कहीं तो लिंक है, कहीं न कहीं तो तार जुड़ा था, कोई न कोई तो लेन देन थी. ये धरती क्यों मेरा ठिकाना बना, ये माया क्यों मेरा बिछाना बना, क्यों मोहिनी तेरा फसाना बना. असल गांव मेरा कहाँ है मैं जानूं, असल गांव मेरा कहाँ है मैं जानूं, किसने बनाया उसे पहचानूं, तेरी तुझा प्रार्थना मैं न जानूं, आराधना भी अभी से न जानूं. ईश्वरને જાણ્યા વગર એની પ્રાર્થના કરવા માંડો એ તો મીનિંગલેસ છે. पहचानो तो सही पहले, बाद में प्रार्थना पूजा जो करना है वो करना. अनजाने की प्रार्थना कोई करता ही नहीं है. અજાણ્યો માણસ કોઈ, અરે કોઈ સંત હશે પણ અજાણ્યો હશે તમે બોલાવશો એને? માણસ બુદ્ધિશાળી પ્રાણી છે, રેશનલ એનિમલ, ન જવાબ દે. એ તો નિરખે, પરખે, અભ્યાસ કરે ને પછી જામે તો માથું નમાવે. માણસ બહુ હોશિયાર છે. तो समझो, मैं कौन हूँ पहले इतना तो जानो, पहले परमात्मा को जानो तो सही. જાણ્યા વગરના માથા નમાવો છો એટલે એક પરંપરા છે. બાપા નમતા એટલે આપણે નમીએ છીએ, એના બાપા નમતા એટલે આપણા બાપા નમા, એના દાદા ફોરફાધર નમતા હતા એટલે એ નમા સમજાય છે. જસ્ટ ટ્રેડિશન, નથિંગ એલ્સ ધેન ટ્રેડિશન. એક બ્લાઇન્ડ ફોલોઅર્સ ની જેવું માણસ ધર્મના નામે જીવે છે. બ્લાઇન્ડ ફોલોઅર્સ, આંધળો માણસ. એક પરંપરા, સાસુ મંદિરે જાય છે એટલે વહુ જાય છે, પણ વહુને ક્યારેય સૂચતું નથી કે તુમ ખુદ ભી તો એક મંદિર હો, પથ્થર મેં બેઠા હો પ્રભુ તો તુમ તો કિતને સુંદર હો. તો બસ આ સત્ય સમજાવવા માટે જ મારો આ દાખલો, આ મહેનત, આવડો મોટો મંડપ, અને એ જ સત્યને સમજાવવા ઓમકાર ધામના ઉધામાં, ઉધામાં જ કહું છું. સાચું કહું છું, ઉધામાં જ, ઉધામાં જ નહીં. પ્રીતિને કેવું કે બેન તું કામ કર, પલ્લવીબેન ને દોડાવવા, હંસાને દોડાવવી, કેટલી બધી સાધિકાઓ, આત્મસાધક સમાજ આખો દોડે. અમારે રામભાઈ, હક્કુભાઈ, અમારો મુન્નો, ભરત, પાલુભાઈ, ભગત, કેટલા બધા માણસો, સીતારામ,
માટે રાત દિવસ દોડે, ચિંતા કરે કેમ થશે, શું થશે, ઓમકાર ધામ ઊભું કરવું છે. ઠીક છે, દાખલો તો છે, મહેનત છે, ટેન્શન છે, એમાં કંઈક નિંદા પણ છુપાયેલી છે પાછળથી, બધું છે. પણ શું કામ? મને એમ છે મારા હૃદયમાં ભાઈ રામભાઈ કે હું જીવતી છું અને જીવતી ત્યાં સુધી જ માનું છું જ્યાં સુધી સમાજનું માર્ગદર્શન કરી શકું. જ્યારે હાથમાં લાકડી આવે ને બીજાનો ટેકો લેવો પડે એટલે જીવતા છતાં માણસ મુવા બરાબર કાંઈ કામ નહીં, સમજી લેજો. ઉર્જા છે મારામાં ત્યાં સુધી જ જીવતી. 100 વર્ષ જીવું તોય मतलब नहीं. जब तक मैं बोल पाऊंगी, आपको जगा पाऊंगी, तब तक ही मेरा जीवन सार्थक, बाकी कोई काम का नहीं. तो મને થાય છે કે મારામાં જ્યાં સુધી શક્તિ છે, અવાજમાં દમ છે, ફેફસામાં તાકાત છે, દેહમાં ઉર્જા છે, સ્મૃતિ છે, યાદ શક્તિ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી વ્યાસપીઠ પરથી માર્ગદર્શન કરું. અને મારા આશ્રમમાં જ્યારે હોઉં ત્યારે ઓમકાર ધામ જેવા આશ્રમમાં લોકો આવે, ધ્યાન શિબિરો થાય, આંખ બંધ કરીને બેસે. અહીંયા શબ્દની યાત્રા અને ત્યાં નિશબ્દની યાત્રા. મૌનમાં બેસે, સાધનામાં બેસે. બળેલ જડેલ માણસ મેં જોયા છે, મારા આશ્રમોમાં આવ્યા છે, રોકાયા છે. આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય લઈ લીધો હોય, એમ હોય છેલ્લે છેલ્લે માને મળી આવો, માના દર્શન કરી આવો, મારી પાસે આવે, એક દિવસ આશ્રમમાં રોકાય, વિચારો બદલાઈ જાય અને નવું જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. આ સંતોના આશ્રમોની તાકાત છે, સંતોના વાઇબ્રેશન્સની તાકાત છે. હું કંઈ મરી જઈશ તો ઓમકાર ધામ સાથે નથી બાંધી જવાની. કોઈ ઋષિ મુનિઓ એનો ઉપાય પણ નથી સાથે બાંધી જવાનો, કોઈ રસ્તો પણ નથી. પણ એમ થાય કે કચ્છને એક જો સારી સંસ્થા મળતી હોય, એક ધ્યાન તીર્થ મળતું હોય. મંદિરો તો બહુ બને છે પણ ધ્યાન મંદિરો ક્યાં? મંદિરો તો બહુ બને છે પણ શાંતિના મંદિરો ક્યાં? સ્પર્ધા છે ધર્મમાં આજે. મંદિરો તો બહુ બને છે દીકરાઓ, પણ મૌન મંદિરો ક્યાં? તો મૌન મંદિર, ધ્યાન મંદિર, એક શાંતિ મંદિરની સ્થાપના કે જ્યાં કોઈ મૂર્તિ નહીં હોય, જીવતા જાગતા પરમાત્મા આવશે, આંખો બંધ કરીને જ્યાં બેસશે, સાધના કરશે અને સમાજમાં દિવ્ય માહોલ ઊભો કરશે. આવા મારા હૃદયની એક ભાવના, એક ભાવના. એના કારણે આ બધો દાખલો છે. ક્યારેક મને થાય બધું નિરર્થક છે, સમાજને કાંઈ જરૂર નથી, ન કરવું જોઈએ કાંઈ. આવું ક્યારેક થઈ જાય છે પણ વળી પાછું માતૃ હૃદય છે ને, સંત હૃદય છે, એમ થાય કે ના, સંઘર્ષ તો આવા કરે પણ ધ્યેયને છોડવાનું નથી, કાર્ય તો કરવું પડશે. બધા જ સંતો જો આવું પલાયન કરશે તો પછી ધરતી નર્ક બની જશે. આ જ માણસને સંતોની પાસે થોડીક શાંતિ મળે છે, એના સાનિધ્યમાં થોડોક આનંદ મળે છે. ખેર, આપણા વિષય તરફ આપણે આગળ વધીએ. કર્મ ચક્ર કી વ્યુહ મેં ભ્રમત જીવ ફલ ફાંસ છૂટે ભજન સે મોહી. આ કર્મના ચક્રનું વ્યૂહ રચના એવી છે કે માણસ એકવાર ફસાય પછી નીકળી શકતો નથી. પણ ભજનનું જો બળ હોય, આંખ બંધ કરીને ધ્યાનમાં ઉતરે, સદગુરુની જો કૃપા વરસે તો એ અવિનાશી બની જાય છે, શિવ સ્વરૂપ બની જાય છે, એને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થઈ જાય છે. ખેર, આગળ વધીએ છીએ. ત્યાર પછી સુત પુરાણીજી શૌનકને 3 પ્રકારના શરીરની વાત કરે છે. બપોરે મેં કહ્યું તો હું સાંજે કહીશ કયા કયા 3 પ્રકારના શરીર. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ કારણ તીન દેહા વિવિધ કર કર જીવ બસ જેહા. स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहा विविध कर कर जीव बसी जेहा. सूक्ष्म कारण तीन देहा विविध कर कर जीव बसी जेहा. આમ તો 7 પ્રકારના શરીર છે. ક્યારેક મારું ભાગવત સાંભળજો. અત્યારે તો સમય નથી મારી પાસે, પણ વિજ્ઞાન તો 7 પ્રકારના શરીર કહે છે. અધ્યાત્મનું વિજ્ઞાન પર્ટિક્યુલર તો કે ફિઝિકલ બોડી, મેન્ટલ બોડી, કોસ્મિક બોડી, ઇથરિક બોડી, બોડીલેસ બોડી, સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી, આવા 7 પ્રકારના શરીર. પણ અહીંયા
શિવપુરાણ આ 7 પ્રકારના શરીરોની વાત કરવાના બદલે 3 પ્રકારના શરીરમાં આખી વાતને વિસ્તૃત કરીને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. માતાઓ, ભાઈઓ, સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, કારણ, તીન દેહા 3 પ્રકારના શરીર છે. બહાર નથી, આની અંદર જ છે. કયા કયા? તો કે પહેલું તો સ્થૂલ શરીર, એટલે જે આપણને દેખાય છે, જે હલે છે, ચલે છે, આ સ્થૂલ શરીર. પછી સૂક્ષ્મ શરીર અને ત્રીજું કારણ શરીર. તો કે ત્રણેય શરીરનું ફંક્શન શું છે? 3 ટાઈપ્સ ઓફ બોડી, જે 3 શરીર છે એનું ફંક્શન શું છે? એ ત્રણેય શરીરનું કાર્ય શું શું છે? કયું શરીર કયું કાર્ય કરે છે? સ્થૂલ સે જગ વ્યવહાર સબ હોય. સ્થૂલ શરીરથી જગતના વ્યવહારો થાય છે. કથામાં જવું હોય તો સ્થૂળ શરીરની જરૂર પડે. હા, સૂક્ષ્મ શરીર પહોંચી જાય ખરું. 2 કલાક મોડા થયા હોઈએ તો સૂક્ષ્મ શરીર અહીં પહોંચી ગયું હોય, ઘરે બેઠા બેઠા પેલું મન વિચારતું હોય ને આત્મા કહો, ચેતના કહો, અને નિર્મલ સૂક્ષ્મ શરીર પહોંચી જાય કે આજ સવારે જવાનું નથી, બધા બેઠા હશે, માં આમ બોલતા હશે, આવું સંગીત વાગતું હશે, પણ તમારે સ્થૂળ હાજરી આપો તો જ એનો આનંદ લઈ શકાય. તો કે સ્થૂલ સે જગ વ્યવહાર સબ કોઈ. આ સ્થૂળ શરીર દ્વારા અગ્નિ, વાયુ, પૃથ્વી, જળ, આકાશ, આ પંચ મહાભૂત, રસ, રક્ત, અસ્થિ, માંસ, મેદ, મજ્જા અને શુક્ર, આ સપ્ત ધાતુ, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 તન્માત્રા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, આનું બનેલું જે આ પૂતળું અને પરમાત્મા પ્રાણ સ્વરૂપે એમાં જ્યારે પ્રવેશ કરે ત્યારે એને સ્થૂળ શરીર કહેવામાં આવ્યું છે. તો કે સ્થૂળ શરીરથી જગતના વ્યવહારો ચાલે છે. આગળ સમજાવે છે મહાદેવ સ્વયં ભવાનીને આ કથા કહી રહ્યા છે. સનકાદિકને નંદિકેશ્વર આ કથા સંભળાવી રહ્યા છે. સુત પુરાણીજી શૌનકાદિ ઋષિ મુનિઓને સંભળાવી રહ્યા છે ને એ જ વાત હું તમને કરી રહી છું. માતાઓ, ઇન્દ્રિય ભોગ કરે સૂક્ષ્મ સોઈ. તો કે સૂક્ષ્મ શરીરનું કાર્ય શું છે? કે આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે સ્થૂળ શરીર જે કંઈ અંદર નાખે છે, આહુતિઓ આપે છે, એ સૂક્ષ્મ શરીર એનો ભોગ કરે છે, એનો આનંદ લે છે. જોઈ શકાતું નથી પણ એનો આનંદ લે છે. સમજજો, એ માટે સ્વાદેન્દ્રિય આપી, જીભ આપી છે, પણ એ જીભમાં પણ એ સૂક્ષ્મ શરીર જ કામ કરી રહ્યું છે. પરમાત્મા સ્વાદ રૂપે એમાં બિરાજિત છે. તો કે સૂક્ષ્મ શરીર એ ઇન્દ્રિયોના ભોગોનો આનંદ લઈ રહ્યું છે. આગળ કારણ જીવ કર્મ ફલ ભોગે. તો કે કારણ સ્વરૂપ જે શરીર છે એ શું કરે છે? તો કે કર્મના ફળોને ભોગવે છે. ફરીવાર કહું છું, આ સ્થૂળ શરીરથી વ્યવહાર ચાલે છે, સૂક્ષ્મ શરીર ઇન્દ્રિયોના ભોગોનો આનંદ લે છે, અને જે કર્મ બાંધો છો પછી આ સ્થૂળ શરીરથી, તો કે કારણ શરીરને ભોગવવું પડે છે. કારણ જીવ કર્મ ફલ ભોગે, કર્મ સે દુઃખ સુખ યોગ વિયોગે. અને પછી કર્મથી સુખ દુઃખ યોગ વિયોગ અને બીજા બધા એ પ્રપંચનો જીવ ભોગ બને છે, ભિન્ન સડે છે. આગળ વધીએ છીએ. માતાઓ, ભાઈઓ, કહે છે કે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અને કારણ આ ત્રણેય શરીર ભલે ધારણ કરીએ પણ કર્મ ન ભોગવવા પડે એવો કોઈ રસ્તો ખરો? શૌનક પ્રશ્ન કરે છે. ત્યારે સુત પુરાણીજી જવાબ આપે છે. સાંભળજો, બહુ સરસ રસ્તો કીધો. શિવ કર્મ શિવ કલ્પ શિવ વિચાર
કર્મના ચક્રથી છૂટવાનો કોઈ રસ્તો ખરો? સિમ્પલ વે, સીધો સાદો માર્ગ બતાવ્યો છે. તો કે શિવ કર્મ. સાંભળજો ભાઈ, શિવનો અર્થ થાય છે કલ્યાણકારી. તમે જે કંઈ કામ કરો એ કાર્ય કરતા પહેલા વિચારી લો કે આમાં કલ્યાણ છે, આપણું અને બીજાનું બંનેનું. ધ્યાન રાખજો, મારું કલ્યાણ થાય, બીજાનું ભલે થઈ જતું હોય, આવું નહીં. બીજાનું અને મારું, સમાજનું અને મારું બંનેનું આમાં કલ્યાણ છે. ઓકે, પરમાત્મા બધામાં બેઠો છે, અંદરથી ચેતના જવાબ આપશે કે આ છે. અને જો નહીં હોય તો એ ના પણ પાડશે કે આ નથી. પછી તમે એનું ન માનો, ઓવરટેક કરીને ગડબડ કરો તો જુદી વાત છે, પણ અંદરથી જવાબ તો મળે જ છે. શિવ કર્મ શિવ કલ્પ શિવ વિચાર પ્રેરાઓ. નોકરી છોડી દો એમ નથી, ધંધો છોડી દો એમ નથી કરવાનું. જાબાલી નામના એક સંત હતા, ઋષિ કહેવાય છે. એટલા બધા હિંસક, જબરજસ્ત એમની જટા ધ્યાનમાં બેઠા હોય, વર્ષો સુધી ધ્યાનમાં બેઠા, ક્યારેક ઊભા થાય 15 દિવસે, મહિને ઉઠવાનું પણ. ઇતિહાસ કહે છે, સાંભળજો. એની જટામાં પક્ષીઓની સલામતી લાગે કે જટામાં પક્ષીઓ ઈંડા મૂકે, અને પછી ચહેચહાટ કરતા હોય નાના નાના બચ્ચા. ઋષિને ખબર પડે કે મારી જટામાં પક્ષીઓ ઈંડા મૂક્યા છે અને એમાંથી નાના નાના બચ્ચા બહાર આવ્યા છે. ઋષિ વિચાર કરે કે જો હું હલીશ ચલીશ નહીં તો ગભરાઈ જશે. શરીરના વ્યાપારો, શરીરની જરૂરિયાત માટે જો હું ઊભો થાઈશ તો એ બચ્ચાઓ ફફડશે, હજી ઉડી નથી શકતા. આ ઋષિ મહિના 2 મહિના સુધી ઊભા જ ન થાય. બચ્ચાઓ મોટા થઈ જાય ને ઉડવા માંડે ને ખબર પડે કે હવે ઉડી ગયા, પછી ઊભો થાય. આવો ઋષિ, પણ મનમાં એને રંજ છે, હજી મને બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી. આટલા તપસ્વી તોય થયું, હજુ બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી. શું કરું? એકવાર તો હૃદયમાં બહુ વેદના વધી ગઈ. હજી કંઈક ખૂટે છે, હજુ કંઈક ખૂટે છે. આકાશવાણી થઈ કે બાજુમાં ગામ છે ને, આ તુલાધર નામનો એક વાણીઓ રહે છે, તુલાધર વૈશ્ય પાસે જા, તને સમાધાન મળશે. આ ઋષિ ઉભા થયા, જટાજૂટ પથ્થરની મૂર્તિ જેવું જેનું શરીર સાધનાથી થઈ ગયું છે. વર્ષોથી જેણે નગર જોયું નહોતું, જ્ઞાન મેળવવા માટે તુલાધર વૈશ્યની પાસે. મારે એ કહેવું છે કે હું જે કંઈ બોલી રહી છું એ કરવા માટે કંઈ ઘરબાર નોકરી ધંધો છોડવાની જરૂર નથી. તમે જ્યાં છો ત્યાં રહીને પણ કરી શકો. થોડીક જાગૃતિ, થોડીક સમજદારી, થોડોક હોશ, બસ, વધારે કંઈ જરૂર નથી. તુલાધર વૈશ્યની પાસે આવે છે. એને એમ કે તુલાધર તો કેવો તપસ્વી હશે, એમ શું હશે. તુલાધર કંઈ દેખાતો નથી. ऋषि ने पूछा, तुलाधर कहाँ है? मेलो गेलो लहंगो जपो पहरो तो करियाणे ने दुकान. तुलाधर बैठो तो हाथ में छाबड़ू लई. आप तुलाधर? प्रकृति प्रशंसा करती, आपकी प्रकृति प्रशंसा करती. आप तुलाधर? जी महाराज, पधारो. दुकान में दाल में चोखा ने खांड ना दाना वेराणेला હતા. કંકેરીને કોથળો પાથરીને જગ્યા કરી દીધી. પધારો પધારો મહારાજ. महात्मा ने पूछा, तुलाधर मैं ज्ञान लेने के लिए आया, तो ऐसा क्या करता है कि आकाशवाणी के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तू तुलाधर वैश्य के पास जा. ऐसा कौन सा जप है, ऐसा कौन सा तप है, ऐसी कौन सी साधना है, ऐसा कौन सा इलम है
જ બતા. સાંભળજો ભાઈઓ, એક જ વાક્યમાં તુલાધરે જવાબ આપ્યો છે. એક જ વાક્યમાં તુલાધરે કહ્યું, મહારાજ હું કોઈ લાંબા જપ તપ યોગ વ્રત નિયમ કાંઈ નથી જાણતો, પણ હા સાંભળો, મારે ત્યાં જે ગ્રાહક આવે છે ને એ મારો ભગવાન છે. જે ગ્રાહક મારે ત્યાં આવે છે એ મારો ભગવાન છે. અને જે આ છાબડું છે ને એના વડે હું ન્યાય તોડું છું. હું એટલું જ ધ્યાન રાખું છું કે મારે ત્યાં કોઈ ગ્રાહક 5 રૂપિયા રોકડા આપીને 250 ગ્રામ દાળ લેવા આવે તો એક દાણો કોઈને ઓછો ન અપાઈ જાય, બસ કોઈની સાથે ચીટિંગ ન થઈ જાય. એ સિવાય બીજું કાંઈ જ હું નથી જાણતો. મારો ગ્રાહક મારા માટે પરમાત્મા. આને શિવ કર્મ કહેવાય. શિવ કર્મ એટલે કે દૂધ ને મધ ને કાળા તલ ને સરસવ ને લઈને શંકરના મંદિરે હર હર મહાદેવ કરવાની જરૂર નથી. यहाँ घी खाली जल जाता है, मैं लिखूं छे क्या? यहाँ घी खाली जल जाता है, दूध पत्थर पे बह जाता है. મારા માટે તો કથા એટલે વિરોધાભાસ થઈ જાય છે ઘણી વખત. મારી અગ્નિ પરીક્ષા થાય. यहाँ घी खाली जल जाता है, दूध पत्थर पे बह जाता है, और बच्चा भूखा रोता है, कुछ भी नहीं होता लोगों को. और बच्चा भूखा रोता है और कुछ भी नहीं होता लोगों को. घी खाली सड़गी जाए यज्ञ में हाड़ 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 हाड़. 5-25 लीटर दूध महादेव पर. हर हर महादेव हर हर गंगे. यहाँ घी खाली जल जाता है, दूध पत्थर पे बह जाता है. અને એ જ રાષ્ટ્રમાં બચ્ચા ભૂખા રોતા હૈ, કુછ ભી નહીં હોતા લોગો કો. લોકોને કાંઈ નથી થતું. ત્યારે હું લોકોને કહું છું કે મહાદેવ પર દૂધ નહીં ચડાવો. નથી જરૂર. મહાદેવ નારાજ થાય તો હું મધ્યસ્થી બનીશ ને મહાદેવને કહીશ કે તમારા પર નારાજ નહીં થાય. પાપ લાગે તો પાપ મારા પર, પણ મહાદેવ પર દૂધ રેડી દેવાના બદલે ઝૂંપડપટ્ટીમાં જાઓ અને ગરીબના બાળકને એક કોથળી દૂધ પીવડાવો, તમને આશીર્વાદ મળશે. હું માનું છું એ કહું છું, હું સમજું છું એ કહું છું. યજ્ઞ કરવા હોય તો ઘણા બધા માર્ગો છે. શિવ કર્મ શિવ કલ્પ શિવ કઈ ભગવા કપડા પહેરી લો અથવા તો ધર્મનો ઢોલ ટીપો. ના, તમને લાગે કે હા અહીંયા કોઈ કલ્યાણકારી કાર્ય થઈ રહ્યું છે, જેટલું તમારાથી બને એટલું. જરૂરી નથી રામની જેમ આખો સેતુ બંધાઈ જાય, નલ અને નીલની જેમ, પણ ખિસકોલી બનીને કાંકરી નાખો ના તોય બળ છે. કહેવાય છે બધા આશીર્વાદ લેવા રામની પાસે આવ્યા, એક ખિસકોલી પણ આવી. એને થોડું કામ કર્યું ને ખિસકોલી જ્યારે પ્રભુની પાસે આવે છે ત્યારે ભગવાન રામે એના પર હાથ ફેરવો છે. પ્રભુ શ્રી રામે હાથ ફેરવો છે અને ભગવાન રામના આંગળાઓની નિશાની હજી ખિસકોલી પર છે. એવું કહેવાય છે તો કે 2 કાળી લીટીઓને એક સફેદ લીટી. ભલે જીવનમાં અંધકાર રહ્યો, ભલે સંઘર્ષ રહ્યો, પણ રામની પ્રસાદીની સફેદ લીટી પણ ક્યાંક જીવનમાં છે. તમને તારી દેશે. ચિંતા કરવાની કોઈ કારણ નથી. શિવ કર્મ એટલે કલ્યાણકારી કર્મ. દુકાનમાં બેસીને પણ થઈ શકે, ઓફિસમાં બેસીને પણ થઈ શકે. કોઈ ગરીબ માણસનું કાગળિયું એક ટેબલ પરથી બીજા ટેબલ પર ફેંકાતું હોય, લાંચ રૂશ્વત વગર કામ થઈ શકે. તમને એવું લાગતું ન હોય, તમારા ધ્યાનમાં હોય કે લાંચીઓ ઓફિસર છે એ રજા ઉપર છે, ચાર્જ તમારા હાથમાં છે, સહી સિક્કો ઠપકારીને કાગળિયો દઈ દો, તમારો યજ્ઞ થઈ ગયો. હું એમ કહું છું, શિવ કર્મ શિવ કલ્પ શિવ
शिव का ध्यान शिव का भाव शिव का मन करे ध्यान शिव नाम पहला तो शिव कर्म એટલે કલ્યાણકારી કર્મ કરો ઓફિસમાં હો તો એ રીતે ગરીબોની મદદ કરો અરે પટ્ટાવાળાની નોકરી હોય તોય તમે ધારો તો મદદ કરી શકો પણ ધારવા જોઈએ आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है विचार तो करे मानस मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर મને કોઈ પૂછે ને કે તમે શું કરો છો કથા શું કામ કરો છો મને બહુ સરસ ગમે છે ફિલ્મી ગીત નથી આ ભજન છે मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ बस હું ઇન્સાન છું મને ઇન્સાનિયત ગમે છે એટલે સારા માણસોને ભેગા કરવાનું મારું કામ છે શિવ કર્મ શિવ તપ શિવ કલ્યાણકારી કાર્ય થઈ શકે તમે બેઠા છો કોઈ આવી ગયો અહીં બેઠા બેઠા તમે કરી શકો કોઈ તમારી પાસે આવી ગયો ગળદી થઈ ગઈ છે મંડપમાં શું કરવું કોણીઓ નહીં ભરાવાની આંખો નહીં કાઢવાની અહીં રિઝર્વેશન નથી અહીંયા આપણા બાપની જગ્યા નથી આપણે આટલી જાગૃતિ રાખવાની આ ગયા કોઈ ઠીક બેઠ જા સમજણ પડી પ્રેમથી બેસાડ દેવાનું તમે આંખો કાઢો ઠોહા મારો ભોંકે ચડાવી દો બિચારા કોઈને ડિસ્ટર્બન્સ થાય પછી માનું ધ્યાન પડે મા પાછા ઠબકારે કેટલી બધી ગડબડ આવી જ ગયું છે મદદ કરી શકો ઠીક ભાઈ તું પણ બેસી જા અવાજ તો બધે સંભળાય છે તમે જ્યાં છો ત્યાં બેસી સમાજના સેવાનું કાર્ય કરી શકો છો મારો અનુભવ છે शिव कर्म शिव तप शिव विचार कहीं न थई शके तो सारा विचारों तो थाय ने शिव नो अर्थ कल्याणकारी छे ध्यान राखजो सारा विचारों तो करो अमने जरूर छे हम टूट जाएंगे विचार जिस दिन आपके बदल गए टूट जाएंगे जरूर छे मने बळ नहीं हूँ तमने बधाने बळ आपू आटला बधा लोकोने हूँ संगठित करीने राखो शक्ति तमने मळे मारामांथी मने जरूर तो पड़े ने दीकरीओ तमारा विचारों दूषित नहीं थवा देता तमारा मन ने दूषित नहीं थवा देता कल्याणकारी विचारों थी हृदय भरेलू राखजो हृदय ना क्यारे कंगाल नहीं बनता हृदय ने क्यारे दूषित नहीं करता शिव विचार सारो विचार तो करो अनंत शिव जपजो करे अने अनंत माळानी जरूर नथी बाकी બધું નાટક ચાલવા દો અંદર શિવોહમ શિવોહમ સોહમ સોહમ ઈદા પિંગલાનું સુષુમ્નાનું કાર્ય સોહમ મારું ચાલે છે એટલે હું તમને કહું છું કે બની શકે છે બહારનો વ્યવહાર અલગ હોય અંદરનો અલગ ચાલે આ જીવન પર્યંત શિવના આ જીવન કલ્યાણકારી નામોનો જપ કરો નિત્ય જ્ઞાન શિવ का सतत ज्ञान राखવાનું જે કંઈ કર્યું છે એમાં આ કલ્યાણ તો નથી कल्याणकारी कार्य तो હું કરું છું સતત વિચાર કરવાનો ઘરમાં કે બહાર નિત્ય જ્ઞાન શિવ का
ध्यान शिव का भाव शिव का मन करे, તે જીવ બની શિવ હરેશ્વરી શિવલોક વાસ સદા કરે. આ પ્રકારનો જીવ મુક્ત થઈ જાય છે કર્મચક્રથી, કર્મના બંધનોથી, અને શિવલોકમાં એનો વાસ થાય છે. આગળ વધીએ છીએ. હવે પંચલિંગની વાત કરે છે, ધ્યાન આપજો. આમ તો અસંખ્ય લિંગ છે, પરંતુ લિંગ સ્વયંભૂ બિંદુચર પ્રતિષ્ઠિત ગુરુ પંચ मोहिनी सुसुस वर्णन किया ऋषि सन मन निष्प्रपंच. પાંચ પ્રકારના લિંગોની વાત કરી છે માતા. સ્વયંભૂ, બિંદુ, ચર, પ્રતિષ્ઠિત અને ગુરુ. જરા સમજીએ. અડધું સમજો છો તમે, અડધું નથી જાણતા ને અધૂરું જ્ઞાન જ નડે છે. હો, અડધું જ નડે. એક તબલા વાળો હતો, બે છોકરાઓ ગુરુ પાસે તબલા શીખવા માટે ગયા. બહુ પ્રખ્યાત દ્રષ્ટાંત છે. ગુરુએ પૂછ્યું, તને કઈ આવડે છે? હા હા, મને અડધું પડધું આવડે છે. બીજાને પૂછ્યું, ભાઈ તને કઈ આવડે? હું તો મોટું મીંડું છું, મને કંઈ નથી આવડતું. ત્યારે ગુરુએ કહ્યું, જેને કાંઈ નથી આવડતું એને 1 વર્ષમાં તબલા આવડી જશે, અને જેને 50% આવડે છે એને 2 વર્ષ લાગશે. ઓલો બિચારો ઝાંખો પડી ગયો, આવું કંઈ હોય કે મને આવડે છે ને મારે ડબલ ટાઈમ લાગશે, અને ઓલાને કે કાંઈ નથી આવડતું ને 1 જ વર્ષમાં. ગુરુ કહે, તું જે ખોટું શીખી લીધું છે ને એ ભૂલવાડતા મને 1 વર્ષ તો લાગશે. ધર્મના નામે લોકોએ જ્યાં ખોટું શીખી લીધું છે એ ભૂલવાડવામાં મારા અડધા દિવસો જાય છે. સાચું કહું છું. જો कुछ भी सीख लिया है गलत, उसको पहले डिलीट करना पड़ता है. એ સાફ સફાઈ કરવામાં મારા 4-5 દિવસ તો જાય છે. પછી એમ થાય કે હવે કોરો કાગળ થયો, પછી અક્ષરો લખવાની મને મજા આવે છે. તો ખેર માતાઓ ભાઈઓ, મૂળ વિષય તરફ આગળ જઈએ. લિંગ સ્વયંભૂ, બિંદુચર, પ્રતિષ્ઠિત, ગુરુ પંચ. તો કહે 5 પ્રકારના લિંગ કહ્યા છે. એક તો સ્વયંભૂ લિંગ. સ્વયંભૂ એટલે શું? પૃથ્વીને ચીરીને પોતાની મેળે જે લિંગ બહાર આવે એને સ્વયંભૂ લિંગ કીધું છે. ઘણી જગ્યાએ આપણે એવું જોઈએ છીએ કે એની મેળે પ્રગટ થયું. સ્વયંભૂને શ્રેષ્ઠ કીધું છે. પછી બિંદુ લિંગ. તો કે બિંદુ એટલે શું? યંત્ર શબ્દ તમે સાંભળ્યો હશે. ત્રાંબાના, પિત્તળના, ચાંદીના કે સોનાની પ્લેટ પર જે યંત્ર બનાવવામાં આવે અને એમાં ઓમકાર લખવામાં આવે એને બિંદુ લિંગ કીધું છે. આને પણ શ્રેષ્ઠ કહ્યું છે. ત્રીજું ચર લિંગ. એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યને કેટલો બધો મોટો આપણો મહિમા છે. માનવતાનો મહિમા ગાન શિવ પુરાણમાં કર્યું છે, એટલું મહિમા ગાન કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. ચરલિંગ. આપણે બધા હરીફરી શકીએ છીએ, હરીફરી શકીએ છીએ. તો આપણને ચરલિંગ કીધા છે. એટલે સ્વયં પરમાત્મા તુમ ખુદ ભી તો એક મંદિર હોય. વાત આવી ગયામાં મારા ભજનને અહીંયા પુષ્ટિ મળી, સમર્થન મળ્યું મારા વિચારને. ચરલિંગ. હરતા ફરતા, ભલે અસ્થાયી છીએ, અસ્થિર છીએ, પણ છીએ, આપણું અસ્તિત્વ છે. તો કે ચરલિંગ. પછી પ્રતિષ્ઠિત લિંગ. બ્રાહ્મણો, સંતો, સજ્જનો કે ભક્તો દ્વારા જે શિવલિંગની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરાવવામાં આવે એને પ્રતિષ્ઠિત લિંગ કીધું છે. અને કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ લિંગ કયું? સદાશિવ મહાદેવનું શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ કયું? તો કે સદગુરુ, સાક્ષાત ગુરુ લિંગ કહ્યા છે. સદગુરુ એ સ્વયં શિવનું સ્વરૂપ છે. આસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. મોહિની સુત વર્ણન કિયા ઋષિસન મન નિષ્પ્રપંચ ભાવથી સુત પુરાણીજીએ ઋષિઓની પાસે વર્ણન કર્યું છે. દરબારી વાત આગળ વધે છે. શિવાગ્નિ અને શિવ ભસ્મ. પ્રશ્ન કરે છે
શૌનક કે મહારાજ સદાશિવ ભસ્મને કેમ ધારણ કરે છે, આપ જરા એની વિશે કંઈક કહો ને. ત્યારે સુત પુરાણીજી સરસ વાત કરી છે. સર્વસારે રૂપ અનંત માનુષ રૂપ સ્વીકાર વિશ્વનો કોઈ સાર હોય તો એ ભસ્મ છે. ભભૂત સવારે મેં વાત કરી હતી, માટીની માયાની વાત કરી હતી. તો એ માટીનો મહિમા એ સમજી ગયા છે સદાશિવ. હે શિવ ભસ્મને શું કામ ધારણ કરે છે? સબ સાર રૂપ અન્ય ગ્રહે માનુષ. પોતપોતાની સમજ ઉપર આધાર છે. મનુષ્ય ખેતરે ખેડે, અહીં ખેડૂતો ઘણા બેઠા છે, ખેતરે ખેડે, ખેતરમાં વાવે, સાથે સાથે ઘાસ ફૂસ ઉગે, નકામી વસ્તુ ઉગી નીકળે. પણ મનુષ્ય પાક તૈયાર થઈ જાય ત્યારે બીજું કંઈ ઘરે ઢસડી નથી લાવતો, માત્ર અન્નને જ લાવે છે. સબ સારે રૂપ અન્ન સ્વીકારે અન્નને ગ્રહણ કરે છે. જેમ રાજા પ્રજા પાસેથી કરવેરો ઉઘરાવીને સારરૂપ કરવેરાને ગ્રહણ કરે છે. જઠરાગ્નિ કહી સાર તત્વ, તમે જે ભોજન કરો છો તો જઠરાગ્નિ સાર તત્વને ગ્રહણ કરીને અન્યને બાળી નાખે છે અગ્નિ, પણ બધાને નથી બાળતું. જે સાર તત્વ એમાં છે, જે જરૂરી છે, ખોરાકના 6 ઘટકો છે: વોટર, મિનરલ, પ્રોટીન, વિટામિન્સ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ. આ તત્વોમાંથી જે કંઈ જરૂરી છે શરીરને ઉર્જા મળે એવા તત્વો અગ્નિ નથી સળગાવતું. નકામા તત્વોને જે બાળે છે, અને કામના તત્વો તો એ શરીરને પોષણમાં ઉપયોગમાં લઈ લે છે. તો જઠરાગ્નિ ગહની સાર તત્વ અસાર કો નિત જા રહી. અસાર તત્વને સળગાવે છે અથવા બહાર ફેંકી દે છે. તૈસે હી શિવ પ્રપંચ ઝારી ભસ્મ છાર કો જા રહી. આવી જ રીતે સદાશિવ મહાદેવ જગતમાં નકામા જે કંઈ પ્રપંચો છે એ પ્રપંચને સળગાવી દે છે અને સારરૂપ ભસ્મને ધારણ કરે છે. નાનામાં નાનો માણસ સમજી શકે એવી શિવ પુરાણની ભાષા છે. અને શિવ દેહ પંચભૂત સાર હરેશ્વરી ભસ્મ ભય કોટા રહી. આ પંચ મહાભૂતનો સાર શું છે? આ શરીરનો સાર શું છે? શિવ તત્વ તો અજન્મા છે, અવિનાશી છે, અંદર બેઠું છે, એનો તો ક્યારે નાશ થતો નથી. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યું કે જેમ માણસ જૂના કપડા બદલીને નવા પહેરે એમ ખોળિયું બદલે છે આત્મા, એટલે શિવ ખોળિયું બદલે છે, પણ કે પંચ મહાભૂત છે એને ભસ્મીભૂત કરી નાખે છે. અસ્તિત્વ એનો નિયમ છે. એક સમય એવો આવે ખોળિયું પડી જાય, એ ભસ્મ થઈ જાય. શિવ દેહ પંચભૂત સાર હરેશ્વરી. તો કે આ શરીરમાં જો કંઈ સાર હોય તો એ શિવત્વ છે, બાકી પંચ મહાભૂત બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. અને પંચ મહાભૂત બળીને જે
ભસ્મ થયેલું છે એ ભસ્મને મહાદેવ શરીર પર લગાડી નાખા. જગતને જ્ઞાન આપે છે સાંભળ. એમે તક પાસ હોય उत्तम अभ्यास હોય खास सपूत सर्जन खानदान का. एमे तक पास હોય उत्तम अभ्यास હોય खास सपूत सर्जन खानदान का. कर्नल कप्तान હોય जनरल जवान હોય फौज की कमान હોય तो रंग तूफान का. कर्नल कप्तान હોય जनरल जवान હોય फौज की कमान હોય तो रंग तूफान का. नहीं सही इंजीनियर હોય मायागिरी मेर હોય कला बहुत तेरो હોય वाकिफ कुरान का. सुखद स्वभाव હોય दिल दरिया હોય પણ પિંગલ બચાવ નહીં તો એક પ્રાણ કાયમે સુધી ભણેલો હોય શાસ્ત્રો પુરાણોને જાણનારો હોય કર્નલ હોય કપ્તાન હોય ધનાઢ્ય હોય 72 કળા કરવું તાતરવું તસ્કરવું નાચવું ગાવું વગાડવું 72 કળાનો જાણકાર હોય કે ધનવાન હોય કે દરિયા જેવું જેનું દિલ હોય સુમેરુ પહાડ જેવડી જેના ઘરે માયા હોય રૂપિયા હોય આટલું એની પાસે હોય છતાંય પિંગલ બચાવ નહીં તો એક પ્રાણ કા કવિ પિંગળ કહે કે જ્યારે મૃત્યુ આવે અને કહે કે મારા રૂપિયા લઈ જા તને જોઈતું હોય તો બૈરી લઈ જા છોકરા લઈ જા બંગલા લઈ જા જમીન જાગીર પ્લોટ પડ્યા છે લઈ જા બોલે ના ચિઠ્ઠી તારા નામની જ ફાટી છે ત્યાં ભગવાનના દરબારમાં મૃત્યુ લોકનો ભ્રષ્ટાચાર હજુ પહોંચ્યો નથી તારા નામની ચિઠ્ઠી છે તને જ લઈ જવું પડશે. શિવદેવ પંચભૂત સારે શ્રીધર સદગુરુ તારે શિવદેવ પંચભૂત સારે શ્રીધર સદગુરુ તારે શિવદેવ પંચભૂત સારે શ્રીધર સદગુરુ તારે संसार ना भय से मुक्त થઈ જાય છે. उसके पास से कोई तो छीन नहीं सकता है कुछ भी देकर उसे खुश नहीं कर सकता है. जिसे बोध हो गया है कि शिव तत्व ही सार है बाकी तो पंच महाभूत माटी माटी में मिल जाएगा. गाफिल तो सोच मन में हरि नाम क्यों भी सारा सुनता नहीं बजे है शिरकाल का नगारा. सुनता नहीं बजे शिरकाल का नगारा. सुंदर है देह तेरी होगी भस्म की ढेरी. सुंदर है देह तेरी होगी भस्म की ढेरी. पलकी लगे न तेरी फिर क्या करे बेचारा. पलकी लगी देरी फिर क्या करे बेचारा. गाफिल को सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा. गाफिल को सोच मन में हरि नाम क्यों बिसारा. राजा वजीर रानी पंडित सुबीर ज्ञानी सब हो गए फानी. तन का आधार नाही क्या भूलिया दीवाने दुनिया में सार नाही. दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही. दिन चार का तमाशा आखिर करार नाही. दिन चार का तमाशा नमः शिवाय.
સદા અસંહારિત. શિવનો અર્થ બતાવ્યો. સાંભળજો, ભાગશાળી છે આ ધારાસભ્ય તે. ધ્યાનથી સાંભળજો અને પછી મને મળજે નિરાંતે. મારે તારું કામ છે. જાહેરમાં કંઈ કહેવાય નહીં, કારણ કે તમે ધારાસભ્ય છો. તો એકલો મળજે ચોક્કસ મને. ખેર આગળ વધી. મારા દીકરા જેવો છે, આવડો હતો ત્યારથી સાંભળે. સાચી વાત કરી રમેશભાઈ. તો એ માં બોલે ને એ સાંભળવા જેવો છે. બહુ મીઠાશ છે એનું માં બોલવામાં, તો કહેવાય. આ તો બધા પાછા બદલો ને ભાઈ, ગાંધીનગર વાળા કહેવાય. નમ શિવાય શિવાય નમ શિવાય નમ હૃદયનો ભાવ પાકે કલ્પનાની લઈને આવ્યો છું. હૃદયના ભાવ પાકે કલ્પનાની લઈને આવ્યો છું. સિતારાઓ સુણો કથની ધરાની લઈને આવ્યો છું. સિતારાઓ સુણો કથની ધરાની. આ પૃથ્વી પર બની ગયેલી ઘટના છે. ઋષિમુનિઓએ સત્સંગ કર્યો છે. 88,000 ઋષિમુનિઓએ પૃથ્વી પર બેસી. આ કઈ કલ્પનાની વાતો નથી. સિતારાઓ સુણો કથની ધરાની લઈને આવ્યો છું. સમય થોડો અને લાંબી કહાની લઈને આવ્યો છું. સમય થોડો અને લાંબી કહાની લઈને આવ્યો છું. સમય થોડોક છે, કેવું છે ઘણું. દિવસો હળેરાટ યમના દિવસો હળેરાટ હાથમાંથી નીકળવા લાગ્યા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહ્યું છે હમણાં મળ્યા હતા આપણે એક કથામાં. શું દેવી ભાગવત હતું, તારાચંદ્રભાઈ બધા આવ્યા હતા, હમણાં મળ્યા હતા. અને હળેરાટ દિવસો ક્યાં હાલ્યા ગયા, પાછા ફરી મળ્યા. સમયને જતા વાર જ લાગતી નથી. ઝપાટા બંધ. બ્રહ્માનંદે સરસ વાત કરી છે. जो जल माही लकीर परी वो टली 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 है. जो जल माही लकीर परी वो टली 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 है. जल माही लकीर परी वो टली 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 है. जो जल माही लकीर परी वो टली 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 है. तुम सही पे मान परी वो भली 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 है. तुम सही पे मान परी वो भली 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 है. देवल शिष्य ढाई गजब भली 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 है. देवल शिष्य ढाई સમય હાથમાંથી હળેરાટ હાલ્યો જાય. ગંગા અને જમનાના મહાજાળ પાણી હાલ્યા જતા હોય. કોઈ એમ માને કે ડાંગે મારીને પાણી નોખા પાડવા છે. નારાયણ પડે ને પડે તો કેટલી વાર માટે શરીર તો બુરાઈ જાય. પાછા પ્રવાહ એમ ના, એ પ્રવાહને જેમ બુરાતા વાર લાગતી નથી. જો જલમાની લકીર પડી પાણીમાં લીટો તાણો ને એ લીટાને ઘોસાતા જેમ વાર લાગતી નથી. જો જલમાની લકીર પરી વો ટલીક 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 ટલી હે. અને જો મિશ્રી પાઈ પાઈ પરી શેર દૂધનો કટોરો હોય ને મુઠ્ઠી ભરીને ખાંડ નાખીને પછી વિચાર કરીએ કે મને તો ડાયાબિટીસ છે, તે હવે આખી મુઠ્ઠી બારી કાઢો તો નારાયણ નીકળે. જેમ પેલી સાકરને દૂધમાં ભળતા વાર નથી લાગતી. જો જલમાની લકીર પરી વો ટલીક 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 ટલી હે. જો મિશ્રી પાઈ માઈ પરી વો ભલીક 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 ભલી હે. દેવલ શ્રી ચઢાઈ ધજા હાઈટ હાથ ઊંચું હરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર હોય, એના પર ધજા ચડાવીને કોઈ વિચાર કરે કે ફફડાટી ન બોલાવી જોઈએ તો મારીને તમારી શરમ રાખે. ફફડાટી બોલાવવા માંડે ધજા, કારણ કે પ્રકૃતિનો સ્વભાવ હવાની સાથે એ ધજાની ફફડાટી બોલાવતા વાર નથી લાગતી. બ્રહ્માનંદ કહે છે સાવધાન થઈને સાંભળજો. પાણીમાં તાણેલા લીટાને પુરાતા વાર નથી લાગતી. દૂધમાં પડેલી ખાંડને ભળતા વાર લાગતી નથી. અને મંદિરના શિખર પર ચડેલી ધજાને ફફડાટી બોલાવતા વાર લાગતી નથી. એમ જીવનના આયુષ્યને ભાગતા વાર લાગતી નથી. કાલ પર કાંઈ છોડતા નહીં. કલ કરે સો આજ કરે સો અબ બ્રહ્મ મુનિ ક્यों ही दे किया चल 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 બ્રહ્મ મુનિ क्यों ही दे किया चल 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 चली है. બ્રહ્મ મુનિ क्यों ही दे किया चल 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 चली है. બ્રહ્મ મુનિ क्यों दे किया चल चल चली है. કેટલાય વયા ગયા, કેટલાય વયા જાશે. રાજા વજીર રાની ધર્મ કાર્યો તો થવાના જ છે, કોઈના વગર અટકવાના નથી. પણ ઈશ્વરે તારા પર દયા કરી હોય, તારા પાસે આજ સત્તા હોય, સંપત્તિ હોય, કુદરતે તને દિલ દીધું હોય, તને મોજ આવી હોય, તો આ ધર્મ કાર્યમાં લાંબો
લાંબો હાથ કરીને જરાક તારા મનને ઠારજે, નહીતર આયુષ્ય તો હાથમાંથી તમાચો મારીને હાલી જશે. બ્રહ્મ મુનિ ક્યું ગઈ બ્રહ્મ મુનિ ક્યું ગઈ બ્રહ્મ મુનિ ક્યું ગઈ શરીરના આયુષ્યને ઢાંકતા વાર નથી લાગતી. 88,000 ઋષિમુનિઓની સભામાં સુત પુરાણીજી બેઠા છે. શૌનક પ્રશ્ન કરે કે શિવનો અર્થ સમજાવો ને. શમ નિત્ય સુખ આનંદ ઈ અમૃત વ સુખકારી હૈ. શ વત્તા ઈ વત્તા વ ત્યારે શિવ શબ્દ બને છે. શિવનો અર્થ ભાગશાળી છો હો, થોડામાં ઘણું મળી ગયું. શિવનો અર્થ સમજાય પછી કઈ બાકી રહે, રાજીનામું દઈ દેજે કાલ. બ્રહ્મ મુનિ ક્યું દે જરૂર છે. સારા માણસો નિષ્ક્રિય થઈ જશે તો પછી તો કચરો જ છે. સારા માણસોની જરૂર છે, હું તો એમ કહું છું. સજ્જનો જ્યારે નિષ્ક્રિય રહે છે ત્યારે દુર્જનો માથા કાઢે છે, પણ સજ્જનો જો સક્રિય હોય તો દરેક ક્ષેત્ર સુંદર બની જાય. જરૂર છે સારા યુવાનોની, ગમે છે મને તો જરૂર છે સારા લોકોની ત્યાં. ખેર આગળ વધીએ છીએ માતાઓ ભાઈઓ, મૂળ વિષય તરફ જઈએ. શિવનો અર્થ શું? શિવ એટલે કલ્યાણકારી, તો ખબર છે, પણ શ ઈ હસવે અને વ વેદવ્યાસે સરસ વાત કરી છે. અર્થ કરતા કહું, શમ સંસ્કૃત શમ જે શબ્દ છે એ શમનો અર્થ થાય છે નિત્ય સુખ, જે નિત્ય સુખ આપનાર છે. પછી ઈનો અર્થ થાય છે અમૃત અને વનો અર્થ થાય છે સુખકારી. યાદ તો નહીં રહે તો સારી વાત છે. શિવ શમ નિત્ય સુખ, ઈ અમૃત અને વ એટલે સુખને આપનાર. નિત્ય આનંદ, નિત્ય સુખકારી અથવા નિત્ય આનંદ સ્વરૂપ, ઈ એટલે અમૃત અને વ એટલે સુખને આપનાર. તો કે આ શિવ શબ્દનો અર્થ કર્યો છે શિવ ભસ્મ ત્રિપુંડ ત્રિદેવ પ્રતિક હરીશ્વરે દુઃખહારી. જે શિવ ભસ્મને ધારણ કરે છે, જે ત્રિપુંડને ધારણ કરે છે અને જે શિવ નામને હૃદયમાં રુદ્રાક્ષની માળા સાથે ધારણ કરે છે એનું કલ્યાણ થઈ જાય છે. આવું મહિમા ગાન કહીને અહીંયા 5:45 થવા આવ્યા છે. આપણે વિરામ આપીશું. આમ તો 5:30 જ આપણો સત્સંગ પૂરો થાય છે, પણ ખબર ન પડી કે 5:45 થઈ ગયા. અને આવતીકાલે ગુરુ અને શિષ્યની પાત્રતા, ગુરુ કેવો હોવો જોઈએ. બહુ સરસ કથા છે માતાઓ, સમયસર આવજો ભાઈઓ.